اور ایک ڈاکٹر انوش بھی بیٹھی تھی اس میں. انہوں نے ہماری تفتیش کر چکے ہیں اور اب اگر ہم بتا رہے ہیں کہ ہماری تفتیش ہو گئی ہے تو ایک پولیس والا آ کے کہتے ہیں کہ یہ شامل تفتیش ہوا ہی نہیں ہے. تو اگر یہ تماشا لگایا ہوا ہے, میں نے جج صاحب سے بالکل یہ پوچھا ہے کہ آپ جھوٹ بولنے کی کوئی سزا نہیں دیتے پولیس والوں کو, ان کو آیا جیل نہیں جانا چاہیے کہ یہ انہوں نے لوگوں کے کیسز کا مذاق بناتے ہیں اور یہ کیسز کو گھسیٹنے کا حربہ استعمال کر رہے ہیں. تو جو لوگ جیلوں کے اندر بیٹھے ہیں ان کے ساتھ اس گرمی میں جو سال سے بیٹھے ہیں, جو بیلوں پہ ہیں یا 200-300 لوگ آ کے جمع ہوتے ہیں, آپ نے ان کی زندگیوں کا, ان کے کاروبار کا, ان کی روزی کا مذاق بنا دیا ہے. تو جج کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان پولیس والوں کو ان کا حساب کتاب لے یا ان کو کھلی آزادی ہے. یہ کس قسم کا سسٹم ہے جس کے اندر آپ ایک بات کرتے تو توہین عدالت ہو جاتی ہے. جب ایک پولیس والا آ کے جھوٹ بولتا ہے جج کے سامنے, کھلے عام جھوٹ بول رہا ہے, اس کو آپ قبول کر کے کہتے ہیں کہ ہاں اب دوبارہ شامل تفتیش ہو جائے. ابھی ہم نکلے ہیں دوبارہ ایک اسٹیٹمنٹ دے کر, اب یہ کوئی دوسری تیسری دفعہ ہمارے ساتھ اسٹیٹمنٹ لیتے جائیں گے, پولیس والا آ کے جھوٹ بولتا جائے گا. یہ ایک آج کل سسٹم ہے اس کیس کو گھسیٹنے کا. لیکن نا فکر کریں, عمران خان اگر بیٹھ کے اپنے ایک ایک کیس کا سامنا کر سکتے ہیں, ہم بھی اسی طرح ہی جتنے کئی 100 کئی ہزار لوگ جو ہیں, ہم بھی صبر سے ان کیسز کا سامنا کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو. کرنی چاہیے کہ جو ہمارے لوگ یہاں پہ ہیں, ووٹ تو ہمارا چوری ہوا ہے, کھڑے تو ہمیں ہونا چاہیے اپنے ووٹ کے لیے, اپنے حق کے لیے. امریکی کانگریس تو اس لیے کھڑی ہوئی ہے, انہوں نے اس لیے ووٹ دیا ہے کیونکہ وہاں جو ہمارے پاکستانی ہیں وہاں پہ, انہوں نے ان کو آگاہ کیا کہ جو یہاں ظلم ہو رہے ہیں لوگوں کے اوپر. اور اب یہ ہماری حکومت نے تو چورن یہ بیچا ہوا ہے ساری دنیا کو کہ یہ دہشت گرد جماعت ہے, یہ دہشت گرد جماعت کے خلاف ہم چل رہے ہیں, یہ ٹیررسٹ ہیں. تو اب یہ جو 8 فروری کو ووٹ ڈالا, اگر دہشت گرد ہوتے ہیں تو جو عوام ہے وہ نکل کے اس طرح ووٹ ڈالتی ان کو, تو اس کا مطلب دہشت گردوں کو پوری عوام ہی پھر اس کا مطلب دہشت گرد ہوگی. تو ساری دنیا نے پہچان لیا ہے کہ جو جس قسم کا ظلم لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے, اب بیسکلی جب آپ نمائندوں کو اٹھاتے ہیں اس کا مطلب آپ 1-1 لاکھ ووٹ دینے والے کے نمائندے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور جیلوں میں ڈال رہے ہیں, آپ اس کی بےعزتی کر رہے ہیں. اگر آپ فوجی کو کچھ کہہ دیں یا آپ کہہ دیں کہ کسی فوجی کو یا جج کو, تو لگتا ہے کہ آپ دہشت گرد بھی بن جاتے ہو, توہین ملک کی اسٹیٹ اینٹی اسٹیٹ بھی بن جاتے ہو. جب عوام کو کچھ کہہ دو, عوام کے نمائندے کو کچھ کہہ دو, تو آپ کو کچھ بھی نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کو آپ جیلوں میں ڈال دیتے ہو. تو انشاءاللہ دنیا کے سامنے آپ کی اپنی رسوائی ہو رہی ہے. یہ لوگوں کی جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں, بلکہ وہ تو یہ بھی لائیں گے, ابھی دیکھ لینا آگے آنے والے دنوں میں, کہ جن لوگوں نے اس قسم کا ظلم کیا ہے اور جو اپنی کانسٹیٹیوشن کے خلاف گئے ہیں. امریکہ میں تو یہ سسٹم ہے کہ ان کو انہوں نے سپورٹ کرنی ہے, ڈیموکریسی سپورٹ کرنی ہے, تو وہ تو بھی ان کے خلاف سینکشنز لگائیں گے, ان لوگوں کے خلاف سینکشن لگائیں جنہوں جو ذمہ دار ہیں ظلم کے. اعظم استحکام کیسے دیکھتے ہیں؟ جو ہیں وہ خاتون ہیں اور ہم نے دیکھا پنجاب کی عدالتوں میں بھی خواتین سروائیو کر رہی ہیں بہت مشکل سے, تو کیا کہیں گی آپ سی ایم صاحبہ سے, کوئی پیغام آپ دینا چاہیں ان کو کہ خواتین ہیں, آپ خواتین پہ کوئی رحم کر لیں؟ دیکھیں میری بات سنیں, یہ بیچاری پہلے پیسے چوری کرتی رہی ہے, پھر اس نے ڈاکہ ڈال دیا مینڈیٹ کا. اس نے کہا جیسے وہ ایک اسپوائل نہیں ہوتا ہے, ایک بگڑا ہوا انسان, یہ بگڑا ہوا بچہ ہے. اس بیچاری نے زندگی میں کیا تو کچھ ہے نہیں, بس اس نے کہا ابو میں نے پرائم منسٹر بننا ہے. نہیں سی ایم نہیں, پرائم منسٹر بننا ہے. یہ تو اس کو وہ ملا ہے, وہ کنسلیشن پرائز ملا ہے سی ایم, یہ پہلا اسٹیپ ہے. میں نے ابو سی ایم بننا ہے. ابو نے یہ اب لوگوں سے چوری ڈاکے, لوگوں کو جیلوں میں ڈلوا, عورتوں کو ڈنڈے مروا,
इसने कहा कुछ कर लो, मुझे बस अब वो CM बना दो। अब वो CM बनकर बैठ गई है। अब इसको ये नहीं पता कि इसके गले को बजट पड़ेगा, उसके साथ डंडे भी पड़ना है, वो इसको दिल्ली कर रहा है। अब ये औरतों के साथ वो आलिया हमजा और सनम जावेद, इन दो खवातीन के साथ आप सोचें, इनका खाना बंद कर रहे हैं, इनका पानी बंद कर रहे हैं। मेरी आलिया हमजा से बात हुई, वो कहती है लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं बेहोश होगी, मुझे अस्पताल लेकर जाना पड़ा, लेकिन हम फिर भी खड़े हैं। अब इस खातून को जो ये CM जिसको ये कहते हो आप, ये जो चोरी करके चोरी करके वोट चोरी करके ये 25 सीटों पे बैठी हुई है। अब इसकी जो शर्म नहीं आई चोरी करते वक्त, पैसा ना चोरी करते वक्त शर्म आई इसको, ना वोट चोरी करते वक्त शर्म आई। अब ये इन दो खवातीन के ऊपर पर्सनली जुल्म करवा रही है। ये जुल्म कौन करवा रहा है? ये जुल्म मरियम नवाज़ करवा रही है कि ये औरतें अकड़ी भी क्यों हैं, ये अकड़ के निकलती हैं, ये टूटी क्यों नहीं है। अब मरियम ने सोचा हुआ है कि मैं इन औरतों को पहले तोड़ूं। कोई, मैं यकीन करो ये मर्द नहीं कर रहा जो ये औरत करवा रही है औरतों के साथ। अब वो औरत, अब आलिया हमजा बेहोश होकर अस्पताल, जब उसको खाने को नहीं दोगे, पानी नहीं दोगे, गर्मी में रखोगे, आप यहाँ खड़े होकर देख लें उसको बख्तरबंद गाड़ी में पूरे गुजरांवाला की इनको सैरें करा रहे थे। इनको शर्म आनी चाहिए। औरतें मजबूत खड़ी हैं। निकाह इद्दत केस के ऊपर आप क्या कहेंगी? देखिए ना कि उनकी दरख्वास्त जो मुस्तरद कर दी गई है, क्या ये वजह नहीं लगती कि बुशरा बीबी साहिबा को भी जो है वो अंदर किया जा रहा है ताकि खान साहब टूट जाए? देखिए मेरी बात सुनिए, ये आखिरी इमरान खान ने कहा था मैं अपने सारे केसेस का सामना करूँगा। इमरान खान ने कर लिया। इनका ख्याल था, देखें जिन्होंने डाके और चोरियाँ की हुई हैं वो अपना सामना नहीं करते, इसलिए नहीं सामना करते कि उसका रिजल्ट पता है केस का क्या होगा, इसलिए वो डीलें करते हैं। इमरान खान जब को पता है कि मेरे केसेस में कुछ नहीं मैं सामना करूँगा, जज मजबूर हो गए इमरान खान को इंसाफ देने पे। मैंने फिर कहा ये बेचारे जिनको लाया ज़बरदस्ती जा रहा है, बैठाया जा रहा है, ये जो एजेंसी इनको बैठा रही हैं ज़बरदस्ती, पता नहीं क्या क्या कह के बैठा रही हैं कि आपने फ़ैसला देना गलत। यकीन करें ये कोई जज अपनी अगली नस्लों के लिए इमरान खान के साथ अटैच किया हुआ नाम नहीं याद। अब सोचें, दुनिया याद रखेगी ये वो जज है जिसने इमरान खान के खिलाफ नाजायज़ फैसला दिया था। सोचें इतना बड़ा बोझ कौन जज उठाने को तैयार है? ऑपरेशन आज़म में इस्तेकाम, ये जज, ये केस ख़त्म हो जाना है, इसमें सारी दुनिया को पता है कुछ नहीं है। ये जितना घसीटते हैं, जितना ये केस को घसीट रहे हैं, उतना इनके गले पड़ रहा है। जजेस इतना बोझ नहीं उठाएंगे, ये इसका फैसला कर देंगे। मसला कब आएगा हुकूमत के लिए, मरियम नवाज़ के लिए, शहबाज शरीफ के लिए, जरदारी साहब के लिए, क्योंकि ये हुकूमत चला रहे हैं। जब ये और इमरान खान के ऊपर केस बनाएंगे उनको जेल में बैठाने के लिए, और ये मैं आपको यकीन दिला सकती हूँ, तब हम सड़कों के ऊपर होंगे। अच्छा मैडम, ऑपरेशन आज़म इस्तेकाम को कैसे देखती हैं? जस्टिस जो है वो, चीफ जस्टिस जो है वो कायम मकाम उन्होंने नोटिफिकेशन किया है, रेगुलर जो है वो उनको रेगुलर नहीं किया जा रहा, कोई भी जो है उनके लिए भी तरमीम की जा रही है कि किसी अपने ही किसी बंदे को लेकर आए। तो क्या ये लगता है कि ये भी किसी साजिश का हिस्सा है? मैं आपको बताती हूँ, आमिर फारूक हो गया, फैजी सौ गए, इन्होंने ज़्यादती ये किया जजेस ने कि इन्होंने हमारी जुडिशरी के साथ जो उनकी जो एतमाद उठाया ना, इतना एतमाद मेरे में पाकिस्तान में आज तक नहीं अदालतों से उठा जो इन लोगों ने किया। इनका जुल्म दुनिया, पाकिस्तान क्या तारीख याद रखेगी इन दोनों जजेस का, चीफ जस्टिस का, जो पाकिस्तान की तारीख में लिखा जाएगा कि इन्होंने जो जुल्म किया पाकिस्तानियों के साथ। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि आगे क्या होगा, आगे यकीन करें हम अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं। हम इंशाल्लाह ये सारों का, हम सारे ये खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, खुद ही गढ़ों में गिर रहे हैं, गड्ढे खोदते हैं अंदर खुद गिर जाते हैं। अब हम बहुत पुरुम्मीद है, हमारी अवाम जो है, पाकिस्तानी अवाम बाशऊर हो गई है, माशाल्लाह मजबूत है, और इंशाल्लाह ये कौम अपना हिसाब लेगी। अजहर मिशवानी और शहबाज गिल के भाइयों को जो है वो अगवा किया हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो मुसलसल IG को पंजाब बुलाते हैं। शहबाज गिल का हमने चेक करवाया तो उनका घर भी है भाई। अच्छा ये बताइएगा कि जो उमर अयूब साहब को इस्तीफ़ा दिया गया है या उनसे लिया गया है? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, कल या आप उमर अयूब को कह रहे थे, देखिए जिस दिन लोगों ने निकलना होगा उनको कोई रोक नहीं सकेगा। उमर अयूब को भी इस किस्म की चीज़ कहना कि जी ये उनका कसूर है, ये भी गलत बात है। जब लोग तैयार होंगे, आज उमर अयूब बेचारे कॉल देंगे
और कोई निकले ना, तो ये उमर अयूब का तो कसूर नहीं है ना। अफवाज चौधरी साहब की वापसी है, कोई जगह है उनकी फवाद? इमरान खान ने बड़ा क्लियरली कह दिया, वो कह के थक गए हैं कि जो लोग छोड़ के गए थे मुश्किल वक्त में, मैं उनको बिल्कुल वापस मैडम नहीं इन लूँगा। फ्यूचर आप उन्होंने कहा है कि जो लोग छोड़ के गए हैं मैं उनको बिल्कुल वापस नहीं ले रहा। अब ये आखिरी दफ़ा, कितनी दफ़ा इमरान खान आएंगी अज़म इलेक्शंस के इस्तेकाम लिए? के मुतालिक हम कुछ कहेंगे? केसेस के लिए आएंगे, केसेस ऑपरेशन अज़म इस्तेकाम